working as an associate professor, and apart from that, I'm one of the wellness coach in this the world of wellness community. So ఈరోజు we are going to learn a lot of things about the healthy weight loss, and apart from that అసలు healthy lifestyle అంటే ఏంటి అనే చాలా విషయాలు మనము one of the very successful person దగ్గర నుంచి నేర్చుకోబోతున్నాము. So I'm here to invite the today's speaker. So I'm really very proud and privileged to invite actually ఈ రోజు with this that is the community, the world of wellness community. Many of the people, in fact thousands and thousands of people all around the globe are getting benefited in terms of health, in terms of healthy lifestyle, healthy living. చాలా మంది బెనిఫిట్ అవుతున్నారు. సో అటువంటి వరల్డ్ ఆఫ్ వెల్నెస్ కి ఫౌండర్ ఈ రోజు వన్ ఆఫ్ అవర్ గ్రేట్ స్పీకర్ అన్నమాట. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ టు గివ్ లిటిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ అబౌట్ దట్ పర్సన్, he finished his BTech from SU University and went to US to pursue his MS and came back, and he became a very successful entrepreneur. And also it is not just one particular field. He has been successful and he is a serial entrepreneur. He has been into many industries like fitness industry. He is a founder of Beats Fitness Studio, which is top in AP and Telangana. And apart from that, he is a specialized fitness trainer, and he is a certified nutritionist and whatnot. He's being an entrepreneur, young entrepreneur in the country. He's been impacting many people's life with Narayan's Global School of Entrepreneurship. So such a person is going to take over this session and give lot of information about wellness, about healthy lifestyle. So let me introduce our mentor Raja Narayan onto the digital stage. Thank you very much, Ramesh. Hope my picture is clear and audio, everything is clear, right? Yeah. Good evening, everyone. Ramesh చెప్పినట్టు నా పేరు నరేన్, అండ్ యాజ్ వీ హ్యావ్ అంటే చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేసినట్టు ఇంతకుముందు ఇన్స్ట్రక్షన్లో లాస్ట్ వెన్స్డే మనం చేసిన సెషన్ ఇంగ్లీష్ సెషన్, అండ్ ఇది we'll try to put as much as possible, excepting few scientific terms, enta veelaithe anta telugulo chese prayatnistam. So before I get into this real session, I did my engineering, tarvata I did my masters in United States of America. A tarvata I turned into a nutritionist, wellness advisor, and tarvata because of interest and passion towards the field of health, wellness, I even turned into a fitness trainer, Zumba instructor, certified Zumba instructor. A tarvata we established a fitness company called Beats Fitness Studios, which has got 10 plus branches in different parts of AP and Telangana. This is a little about my background, different businesses, entrepreneurship, and mostly focused in the field of health. So gata more than a decade time, ante 10 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ టైం నుంచి we have అంటే పీపుల్ యొక్క హెల్త్ మీద వర్క్ చేయడం మా స్పెషాలిటీ. అంటే చాలా హెల్తీ సొల్యూషన్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాము. ఇట్ కుడ్ బి లైక్ డయాబెటీస్ రివర్సల్ ఆర్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ సంబంధించింది, లేదంటే కొన్ని డైజెస్టివ్ డిసార్డర్స్ కావచ్చు. అండ్ ఒబేసిటీ ఈజ్ క్వైట్ కామన్. అది అసలు చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు, ఎందుకంటే మా ఫిట్నెస్ సెంటర్స్కి వచ్చే 80-90% మంది వెయిట్ తగ్గాలని వచ్చేవాళ్ళే. కాబట్టి దానికి ప్యూర్ సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ అలాంగ్ విత్ మీల్ ప్లాన్ అండ్ లిటిల్ వర్కౌట్స్ కరెక్ట్ కనెక్ట్ అయినాయంటే అది ఒక నంబర్ లాగా అనుకోండి. అన్ని కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యాయంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, రైట్? ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యూ మంత్స్. అండ్ మోర్ దెన్ దట్, నేను ఈరోజు మీకు అంటే మా కమ్యూనిటీ పేరు ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ హర్డ్, ద వరల్డ్ ఆఫ్ వెల్నెస్. ఇన్ షార్ట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వావ్ కమ్యూనిటీ. ఈరోజు మనం మెయిన్గా మాట్లాడుకునేది ఒబేసిటీ, వెయిట్ లాస్. ఈ కాల్లో చాలా మంది కూడా వెయిట్ లాస్ గురించే కనెక్ట్ అయి ఉంటారు. బట్ రీజన్ ఏంటి, మనం ఎందుకు ఒక
వెన్స్డే ఈవినింగ్ అంటే ఒక ప్రైమ్ టైం, ఆల్మోస్ట్ 6:30 టైం. మీకు ఇంపార్టెంట్ సీరియల్స్ కూడా ఉండిండొచ్చు టీవీలో, లేదా అంత బిజీగా వర్క్ చేసి జాబ్ ఇప్పుడే ఫినిష్ చేసి మేబీ ఇంటికి వచ్చిండొచ్చు. సో ఇట్లాంటి టైంలో వై షుడ్ అగైన్ యూ లిజన్ టు ఏ హెల్త్ వెబినార్? వెయిట్ లాస్ మీద ఎందుకు చూపించాలంటే, see, it is not about weight loss. I am not just talking about weight here. We are talking about something really deep. కొంచెం చాలా లోతుగా ఈ వెయిట్ అనేది, ఒబేసిటీ కాదు. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్. నేను అది చెప్దాము. దాని యొక్క పర్యవసానాలు పట్టించుకోకపోతే దాని యొక్క పర్యవసానాలు ఎంత తీవ్రంగా ఉంటాయో అది చెప్పేందుకు ఈ పర్టికులర్ సెమినార్ అనుకోండి. మీకు ఐడియా ఉంటే ద బిగ్గెస్ట్ కిల్లర్ ఇన్ ద వరల్డ్, ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ మంది చనిపోతుండే మెయిన్ కారణం ఏంటంటే హార్ట్ అటాక్స్, హార్ట్ డిసీజెస్ మీకు తెలుసు. అండ్ ఎంత రేట్ ఉందంటే అది ఈ మధ్య అంటే మనం కోవిడ్ వచ్చినాక ఎక్కువ కోవిడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, కానీ ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే ఈ డెత్స్ ముందు వేరే ఏ డెత్స్ కూడా దగ్గరికి కూడా రావన్నమాట. అంటే ప్రతి 33 సెకండ్లకి అట్లీస్ట్, అంటే ఒక నిమిషానికి 2 చనిపోతున్నారు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇండియా, భారతదేశం గురించి మాట్లాడుతున్నాను. అండ్ ఈ రేట్ పెరుగుతుంది కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి. ఇది లాస్ట్ ఐ థింక్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టాటిస్టిక్స్. అంటే మన సెమినార్ 1 గంట అయ్యేంత లోపల 100 నుంచి 120 మంది హార్ట్ అటాక్తో చనిపోయి ఉంటారు. స్టాటిస్టిక్స్ నేను చెప్తాను ఇది. అండ్ ఈ హార్ట్ అటాక్ అనేది డైరెక్ట్గా కనెక్టెడ్ టు ఒబేసిటీ. సో మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది కేవలం నేను 75 కేజీలు ఉన్నా 65కు రావాలా, దాని గురించి మనం మాట్లాడడం లేదు. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. మనం మాట్లాడుతుంది చాలా నెక్స్ట్ లెవెల్స్లో మాట్లాడబోతున్నాను, మీకు అర్థమవుతుంది రాను. అండ్ ఈవెన్ కోవిడ్ ఇటువంటి డిసీజెస్ కూడా ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ సివియర్ అటాక్ జరగడం కావచ్చు, లేదా డెత్ రేట్ ఎక్కువ ఉండడం కావచ్చు. స్టాటిస్టిక్స్లో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ స్టాటిస్టిక్స్. సో ఒబేసిటీ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ బాడీ క్యారింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్, కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ని శరీరం కలిగి ఉండడం కాదు, కొన్ని భయంకరమైన రోగాలకి దారి తీసే ముందు వచ్చే ఒక మైల్ స్టోన్ అనుకోండి, ఒక చెక్ పాయింట్ అనుకోండి. కాబట్టి ఈ అవేర్నెస్తో లెట్స్ బిగిన్ ద సెమినార్. నేను మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్, బికాజ్ ఐ వాంట్ అండర్స్టాండ్ ద ఆడియన్స్. మీరు ఇక్కడ ఈ కాల్లో ఉండే వాళ్ళు మీ థింకింగ్ ఒకసారి అర్థం చేసుకునేకి మీ ముందు కొన్ని క్వశ్చన్స్ పెడతాను నేను. మీరు పోల్ అనుకోండి, ఇది మేబీ 1 by 1. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, అసలు మనం ఎక్కువ తినడం వలన లావ్ అవుతున్నామా, లేదా లావ్ అయినందువలన తింటున్నామా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, మీ ముందు పోల్ వస్తుంది. లీలా, యూ కెన్ ప్లే ద పోల్. మీరు ఎక్కువ తినడం వల్ల లావ్ అవుతున్నామా, లేదా లావ్ అవుతున్నాము కాబట్టి తింటున్నామా? ఓకే, ట్రికీ క్వశ్చన్. ఒకసారి ట్రై టు మీ థింకింగ్ ఏముందో ఒకసారి లెట్ మీ అండర్స్టాండ్. యా లీలా. రమేష్, లీలా క్వశ్చన్ పోస్ట్ చేశారా? అవునా? Yeah, it's going on. Yeah, it's already on the screen, sir. Okay, People are voting. Yeah. Fine. Yeah. Okay, we are ending the poll. Yeah. So I don't see the result. The result displays as yes, sir. 74% option A, 26% option B.
ఆప్షన్ ఏ ఏముంది లీలా? నేను forgot. You are obese because you eat more. ఓకే ఓకే, అంటే 74% అది చెప్పారా? Yeah. Correct, sir. Yeah. ఓకే, 74% పీపుల్ సే దట్ మనం ఎక్కువ తింటున్నాము, దానివల్ల మనం లావ్ అవుతున్నాము. ఓకే, ఇది మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోండి. అంటే 75% మంది, అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ దిస్ కాల్ ఆల్మోస్ట్, మీరు ఏమనుకుంటున్నారంటే మనం ఎక్కువ తింటున్నాము కాబట్టి లావ్ అవుతున్నాము. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నేను పెద్దగా తినట్లేదు, మామూలుగానే తింటున్నాను, అయినా ఎందుకు బాగా పొట్ట వస్తుంది, అయినా ఎందుకు లావ్ అవుతున్నాను? ఇట్లా క్వశ్చన్స్ ఎవరికి ఉన్నాయి? ఓకే, ఎంతమందికి ఉన్నాయి? బాగా అర్థం చేసుకోండి. నేను 5 ఏళ్ల ముందు ఎట్లా తింటున్నానో ఇప్పుడు అట్నే తింటున్నాను. పెద్ద మార్పు ఏం లేదు నేను తినే దాంట్లో. నేనేమి విపరీతంగా ఏం తినడం లేదు, అయినా కూడా మెల్లమెల్లగా లావ్ అవుతున్నాను. కుంభకర్ణుడు లాగా ఏమి దుమ్ముగా తినడంలే. నేను మామూలుగా ఇంట్లో అందరూ ఎట్లా తింటున్నాను అట్లనే తింటున్నా. 5 years బ్యాక్ కూడా అట్లనే తిన్నా. బట్ ఎందుకు నాకు తెలియకుండానే మెల్లగా పొట్ట భాగంలో అక్కడ ఇక్కడ ఫ్యాట్ వచ్చేస్తోంది, ప్యాంటు సైజు లేదంటే విమెన్ వేస్ట్ సైజ్ పెరుగుతోంది. ఇలా యూ కెన్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్. Yes, sir. This is on the screen already. అవునా? నాకు కనవలేదు కాబట్టి నేను ఏదో మాట్లాడుతున్నా. Yeah. Still voting going on. ఓకే, So I'm ending the poll. యా. So 80% mentioned that. ఇలా యువర్ I'm వాయిస్ eating normally. Still I am. చూడండి ఇప్పుడు. Yeah, 80% is. Yeah. ఒక్క నిమిషం. యా, ఐ అండర్స్టూడ్. ఇప్పుడు మీరు మొదట చెప్పిన జవాబ్కి మనమే కాంట్రడిక్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. మనం మొదట ఏం జవాబు చెప్పామంటే మనం ఎక్కువ తింటాము కాబట్టి లావ్ అవుతున్నాం అని ఆల్మోస్ట్ 80% చెప్పినారు మొదట. ఇప్పుడు రెండో క్వశ్చన్కి నేను మామూలుగా తింటున్నాను కానీ లావ్ అవుతున్నాను అని మనమే చెప్తున్నాం. అంటే దేర్ ఈజ్ ఎ కాంట్రడిక్షన్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, దేర్ ఇస్ ఎ కాంట్రడిక్షన్. అంటే మనకు తెలియని ఒక అంశము ఏదో ఒకటి ఉంది. ఇది మాత్రం దయచేసి ఈ క్లారిటీ ఉండాలి. ఓకే, మనకు తెలియని ఒక అంశం ఏదో జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ తినడం. ఈ 2 క్వశ్చన్స్లో మీ క్లారిటీ ఈ పాటికి వచ్చేసింది. అలా తినడం గురించి నేను పెద్దగా మాట్లాడబోవడం లేదు. మీకు కూడా అంటే తినడం ఇన్ ద సెన్స్ విపరీతంగా తినడమా లేదా మామూలుగా తినడమా, దాని గురించి దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఈస్. అంటే అంటే మీరు లావ్ అవుతున్నడానికి దానికి పెద్ద కనెక్షన్ లేదు. గుడ్ న్యూస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నాకు క్రేవింగ్స్ అంటే ఏదైనా స్వీట్ తినాలనిపించడం కావచ్చు, లేదంటే ఇప్పుడే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసినాము, టిఫిన్ బాగా ఒక 3 దోశలు సాంబార్ చట్నీ బాగా తిన్నాం. తినిన వెంటనే ఇంకా అర్ధగంట కాకముందే మళ్ళీ ఒక చాయ్ తాగాలనిపించడం. అక్కడి నుంచి ఒక 2 గంటల్లో మళ్ళీ కాస్త ఆకలేసి మళ్ళీ అన్నం. అక్కడ కూడా ఏం కాంప్రమైజ్ కాం, మామూలుగా తినేస్తాం. ఓకే, 2.5 hours అంటే నార్మల్ మన రొటీన్ నేను మీకు చెప్తున్నాను. తర్వాత ఈవినింగ్ అవుతా అంటే క్రేవింగ్ అంటే కంటిన్యూస్గా 2-3 గంటలకు ఒకసారి ఆకలి వేయడం. ఎట్ ద సేమ్ టైం అట్లా తింటున్నంత మాత్రాన ఫుల్ ఎనర్జీతో లేకపోవడం, అంటే టైర్డ్ అవుతూ ఉండడం. వర్క్ పొద్దున ఉన్నంత ఎనర్జీ రాను రోజులో తగ్గుతూ వెళ్ళిపోవడం. ఇట్లా ఫీలింగ్ ఎంతమంది యూఆర్ ఏబుల్ టు రిలేట్ విత్ దిస్? మీరు ఎంతమంది ఇంతో రిలేట్ అవుతున్నారు? క్రేవింగ్స్ ఉంటున్నాయి, నాకు ఫుడ్ క్రేవింగ్స్ ఉంటున్నాయి, స్వీట్ క్రేవింగ్స్ ఉంటున్నాయి, ఏదో ఒకటి అట్లా తినాలనిపిస్తుంది. Yeah, poll on the screen. Yeah.
Okay. Yeah, 67% said yes. Okay, 67, close to 70% people said, yeah, we are getting tired. We are, we are kind of eating, but still we are getting tired, okay, on a continuous basis. Fine. And before we get into some real session, the final question before you, the final question. మీ ఇంటి ముందర ఒక రోడ్డులో ఈ విధంగా గుంత ఉంది. మీరు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చిన వెంటనే మీ కాలనీలో మెయిన్ రోడ్ అనుకోండి, ఇది మాటికి ఆల్మోస్ట్ మీరు ఇప్పటికే దానికి తగులుకొని, అంటే మీ బైక్ కానీ ఏది కానీ స్లిప్ అయిపోవడము, ఇప్పటికే ఒక 2-3 సార్లు పడున్నారు అనుకుందాం. బ్రూయిజెస్ అయినాయి, దెబ్బలు తగిలినాయి. అది ఆ పక్కన పరిస్థితి, ఆ కాలు బెండ్ అయ్యడమో బెనికడమో ఏదో జరిగింది. ఇప్పుడు దీనికి పరిష్కారం, ఇప్పుడు ఇదే పరిస్థితిలో ఉన్నారనుకోండి, దీనికి పరిష్కారం ఏంటి? ఎక్కువ కట్టు కొనుక్కొని తెచ్చుకోవడమా, బ్యాండేజ్, లేదా ఒక మంచి డాక్టర్ని కన్సల్టెంట్గా పెట్టుకోవడమా? సార్ నాకు కంటిన్యూస్గా ఇట్లా జరుగుతూనే ఉంటుంది, ఎందుకంటే మా ఇంటి ముందర గుంతుంది కాబట్టి అని ఒక డాక్టర్తో మంచి కన్సల్టేషన్లు పెట్టుకోవడము, బ్యాండేజ్లు కొని పెట్టుకోవడం, ఇదే పరిష్కారము? లేదంటే ఆ గుంతని పూడ్చడమా, రోడ్డుని ఫిక్స్ చేయడమా? యూ కెన్ yeah, the question might look stupid, but I want your answer. phone a friend పెడదామా ఆప్షన్? So, yeah, Leela. 99% said repair the road. Only 1% said more bandage. నా లాంటి నాటీ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నట్టున్నారు ఇక్కడ ఎవరో. ఓకే, ఫైన్. యా, సి 99%, యా 100% ఆల్మోస్ట్ హియర్. యూ ఆల్ యాక్సెప్ట్ విత్ ద ఫ్యాక్ట్, అంటే మనం ఫిక్స్ చేయాలి రోడ్డుని, అదొక్కటే పరిష్కారం, పర్మనెంట్ పరిష్కారం అనమాట. రైట్ నౌ ఎగ్జాక్ట్గా దీన్నే ఏమంటారంటే కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు దీన్ని. మీరు బాగా గమనించారంటే మనం చాలా నేర్చుకున్నాం దీని గురించి, కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్. దీంట్లో కాజ్ ఏంటంటే గుంత, ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే కాలు ఎరగడం. మనం దేని మీద పని చేయాలంటే కాజ్ మీద పని చేయాల. ఇప్పుడు గొడుగు బయట ఎత్తకపోతున్నారు, వాన పడుతుంది కాబట్టి. వాన అనేది కారణం, ఇక్కడ గొడుగు అనేది ఎఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడబోయేది మీతో దేని గురించి అంటే, టోటల్ ఇంకా నెక్స్ట్ 25-35 మినిట్స్ కారణం మీద మాట్లాడబోతున్నాను. ఒబేసిటీ ఏంటి, ఆ మొదట జరిగిన ప్రశ్నలకి దానికి సంబంధించిన సమాధానము, అది నేను చెప్పబోయే దాంట్లో మీకే అర్థమవుతుంది. రైట్, ఎందుకు అంతమంది హార్ట్ అటాక్స్ చనిపోతున్నారు, ఆ హార్ట్ అటాక్ నంబర్స్లో మనకు సంబంధించిన ఎవరి నంబర్స్ ఉండకూడదంటే మనం ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, వీటన్నిటికి సంబంధించి వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఇన్సైట్ఫుల్ డిస్కషన్ నౌ. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మాట్లాడుతుంది ఇక్కడ రోడ్డు గురించి, గుంత గురించి కాదు, అది ఉదాహరణకు మాత్రమే. ఓకే, మీకు ఐడియా ఉంటుంది. మనం మాట్లాడుతుంది అక్కడ గుంత అంటే ఏమంటే మన శరీరంలో జరుగుతుంటే కారణం ఏంటి, దేని వలన మనం ఒబీస్ అవుతున్నాం, దేని వలన పెద్దగా మామూలుగానే తింటున్నా కూడా నాకు కొంచెం పొట్ట వస్తుంది, ఇంతకు ముందు లాగలేదు, 10 ఏళ్ల ముందు ఒక విధంగా నిన్న ఇప్పుడు అది ఉంది. దేనివల్ల మనకు క్రేవింగ్స్ పెరుగుతున్నాయి, దేనివల్ల కొంచెం టైర్డ్ అవుతున్నారు. కానీ ఎవరికైనా ఇక్కడ హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే, విమెన్ ఏదైనా పీసీఓడి, రెగ్యులర్ పీరియడ్స్, మెన్స్ట్రుయేషన్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇటువంటిది, ఇది దేని వలన వస్తుంది. అండ్ దేనివలన నాకు కొలెస్ట్రాల్, లిపిడ్స్ ఇవి కొంచెం అబ్నార్మల్గా ఉన్నాయి, దేనివల్ల నాకు స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయి, దేనివల్ల నాకు హెయిర్ ఫాల్ ఉంది,
దేనివల్ల నాకు ప్రాబబ్లీ స్లీప్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటికి సంబంధించి ఒక కామన్ కల్ప్రిట్, ఒక ముద్దాయిని మీకు నేను చూపిపోతాను. దానికంటే ముందు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమంటే ఇదంతా శరీరానికి సంబంధించింది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద బాడీ. ఒక ఆర్గనిజం ని మనం డివైడ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందంటే మన హ్యూమన్ బాడీ ఆర్ ఎనీ బాడీ, ఒక లివింగ్ ఆర్గనిజం, దీస్ ఆర్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కణాలు, బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ మనకు తెలుసు కదా. మన ఇంటికి ఇటుక ఎలానో మన శరీరానికి కణాలు అలాగా. సో మన శరీరము కణాలతో నిర్మించబడింది. ఈ కొన్ని కణాలన్నీ కలిసాయంటే ఒక టిష్యూ ఏర్పడుతుంది. టిష్యూ అంటే ఏమంటే కణజాలము. ఈ సెషన్ కోసమే తెలుగులో కొంచెం నేర్చుకున్నా. కణజాలము, కణజాలము. ఆ తర్వాత అటువంటి టిష్యూస్ ని కొన్నిటిని కలిపితే ఒక ఆర్గాన్ అంటే అవయవము, ఒక అవయవము. ఇటువంటి అవయవాలు కొన్ని కలిశాయంటే ఒక అవయవ వ్యవస్థ, ఆర్గాన్ సిస్టమ్ అంటారు. ఇట్లాంటి అవయవ వ్యవస్థలు కొన్ని కలిశాయంటే ఒక జీవి, ఆర్గనిజం అంటే మీరు. ఎగ్జాంపుల్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అంటే మీకు అందరికి తెలుసు, దాంట్లో ఏమేమి అవయవాలు ఉన్నాయి, అదొక అవయవ వ్యవస్థ, సిస్టమ్. డైజెస్టివ్ అంటే జీర్ణ కోశ వ్యవస్థ అనుకుంటా, నాకు తెలిసి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అంటే జీర్ణకోశ వ్యవస్థ, జీర్ణ వ్యవస్థ, వాట్ ఎవర్. సో దాంట్లో ఏమేమి వస్తాయి, మౌత్ దగ్గర నుంచి మీకు అంటే నోరు, పొట్ట, ఇంటెస్టైన్స్, ప్యాంక్రియాస్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ఉండే అవయవాలు. వీటన్నిటిని కలిపితే అవయవ వ్యవస్థ అది. అదేవిధంగా కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ అంటే హార్ట్, బ్లడ్ వెజల్స్, ఇవన్నీ సిస్టమ్స్ అన్నమాట. ఈ సిస్టమ్స్ అన్నీ కలిపితే డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ మనకి హ్యూమన్ ఆర్గనిజంలో డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. స్కెలిటల్ సిస్టమ్ ఎముకలకు సంబంధించింది, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ స్కిన్కి తర్వాత సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, సిఎన్ఎస్ అని బ్రెయిన్కి రిలేటెడ్, కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్, రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్. ఈ సిస్టమ్స్ అన్ని సక్రమంగా పనిచేస్తుంటే ఆ జీవి హెల్దీగా ఉన్నట్టు. సో ఈ సిస్టమ్స్ అన్ని సక్రమంగా బేసికల్గా పని చేయాలంటే కణాల లెవెల్లో, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్, కణాల లెవెల్లో మనము ఆయా ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతా అంటే కూడా కొన్ని కణాలు అన్ని వాటి పనులు అవి చేస్తానంటాయి కదా, అవన్నీ బాగా జరుగుతా అంటే ఆబ్వియస్గా ఆ ఆర్గనిజంకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. సో బేసికల్గా ఈ కణాలన్నీ బాగా పని చేయాలంటే ఏం జరగాలంటే మనకు అర్థం కావాల్సిన ఒక చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఈవెన్ మీ బండి కదలాలన్నా కూడా, మీ ఇంట్లో బైక్ కానీ కారు కానీ ఏదన్నా కదలాలన్నా కూడా మీరు పెట్రోల్ పోయాలి, దాంట్లో ఫ్యూయల్ వేయాలి. ఆ విధంగా దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫుడ్ అండ్ మెటాబలిజం. ఈ వాట్ టు సే, ఈ కనెక్షన్ మీకు అర్థమైతే, మెటాబలిజం అంటే ఏమంటే మన శరీరంలో జరిగే కెమికల్ ప్రాసెసెస్ని, రియాక్షన్స్ని అన్నిటిని కలిపి మెటబాలిజం అంటారు అనుకోండి. మన శరీరంలో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మీరు నా మాట వింటున్నారు, మీకు వినబడుతుందంటే కూడా కొన్ని ప్రాసెసెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. మీకు నేను కనబడుతున్నానంటే కొన్ని ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ వీటన్నిటికి కొంచెం శక్తి, ఇప్పుడు మీరు కూర్చున్నారంటే కూడా శక్తి కొంచెం అంటే ఎనర్జీ ఎక్స్పెండిచర్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో వీటన్నిటికీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ శక్తి అంటే మనము తింటుండే ఆహారంలోంచి వస్తుంది. మనం తినే ఆహారము మనకు ఆహారము అంటే మనకు ఎలా చెప్పాలంటే జిహ్వ చాపల్యం అదేదో అంటారు కదా, నోటి వరకు మనకు ఆ బలే ఉంది అని మనకు అది. బట్ శరీరానికైతే ఫ్యూయల్, అది ఫ్యూయల్. దాంట్లో పోషక విలువలు అంటారు, న్యూట్రిషన్. శరీరానికి ఫుడ్ కాదు, న్యూట్రియంట్స్ అంటారు. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి. మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అండ్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటారు. మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటే ఎక్కువ మోతాదులో శరీరానికి అవసరమయ్యేటివి, లైక్ కార్బోహైడ్రేట్లు, ప్రోటీన్లు.
ఫ్యాట్స్, వాటర్, ఇవన్నీ. అదే ఫైబర్. అదేవిధంగా తక్కువ మోతాదులో, అంటే మన బైక్కి పెట్రోల్తో పాటు ఇంజిన్ ఆయిల్ కూడా కావాలి కదా, కొంచెం పోస్తారు ఇంజిన్ ఆయిల్ బైక్ బాగా స్మూత్గా రన్ అవ్వాలంటే. ఆ ఇంజిన్ ఆయిల్నే మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటావు. తక్కువ మోతాదులో మనకు రెగ్యులర్గా బాడీకి మనం అందజేయాల్సిన న్యూట్రియంట్స్, వీటినే వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ అంటారు. ఇవన్నీ సమతుల్యంగా అంటే బ్యాలెన్స్డ్గా శరీరానికి అందుతా అంటే, అక్కడ బొమ్మలో మీరు చూసారంటే ఫ్యూయల్ అని ఉంది. కరెక్ట్ మోతాదులో ఒక శరీరానికి అందుతుంది అనుకోండి, వయస్సుని బట్టి మారుతుంది ఇదంతా రిక్వైర్మెంట్స్. అక్కడనే మాలాంటి వ్యక్తులము కోచెస్ మీకు కనెక్ట్ అవుతామన్నమాట. ఎందుకంటే నేను 5 ఏళ్ల ముందు ఎట్లున్నానో ఇప్పుడు అట్నే తింటున్నాను, కానీ లావ్ అవుతున్నాను. ఎగ్జాక్ట్ అక్కడ చేంజెస్. దిస్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఫ్యూ థింగ్స్. సో ఇప్పుడు దేనికి కావాలి మనకు ఈ న్యూట్రియంట్స్ అంటే, మొదట మీరు చేసే పనులకి, అంటే మీరు రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు, లేదా మెట్లు దిగుతూ ఉండొచ్చు, మెట్లు ఎక్కుతూ ఉండొచ్చు, లేదంటే మీ ఆఫీసుకు పోతూ ఉండొచ్చు. అంటే రోజువారు మీరు చేసే ఒక డైలీ యాక్టివిటీస్కి శక్తి కావాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం మనము నిద్రపోతున్నా కూడా శరీరంలో చాలా పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి, వాటికి కూడా ఎనర్జీ కావాలి కదా. మీరు నిద్రపోతున్నా కూడా శరీరంలో హార్ట్ కొట్టుకోవాలి, బ్రీత్ తీసుకోవాలి, మీరు రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ పని చేస్తూ ఉండాలి. డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఆన్లో ఉంటాయి, దాని పనులు అవి చేసుకుంటూ ఉంటాయి. సో వాటికి కూడా శక్తి కావాలి కదా. సో మీరు దయచేసి మీరు తింటున్న ఆహారంని కేవలం ఫుడ్ అని మాత్రం అనుకోవద్దండి. అది ఎన్ని కెమికల్ రియాక్షన్స్ని సపోర్ట్ చేయాలంటే, బాడీలో మీకు ఎన్ని రియాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయో ఒక్కసారి మీకు ఐడియా ఉంటే ఒక్కసారి మీరు గెస్ చేసే ట్రై చేయండి. మన శరీరంలో ఒక రోజులో ఎన్ని కెమికల్ రియాక్షన్స్, ప్రాసెసెస్, నేను చెప్పాను కదా మీకు మైండ్ ఇప్పుడు ఆలోచించాలంటే కూడా దేర్ ఈజ్ అ రియాక్షన్, ఉచ్చబోయాలంటే కూడా దేర్ ఈజ్ అ రియాక్షన్, చీదాలంటే కూడా దేర్ ఈజ్ అ రియాక్షన్, నిద్రపోవాలంటే కూడా రియాక్షన్. ఎన్ని జరుగుతా ఉంటాయి మీ శరీరంలోని మీకు ఒక ఏదన్నా ఒక ఐడియా ఉంటే, లీలా యూ కెన్ పోజ్ ద క్వశ్చన్. Yeah, on screen. Yeah, he can end the poll. So 43% selected around 10 lakhs, 40% selected around 1 lakh, 17% selected around 10,000. ఓకే, గుడ్. ఇక్కడ అంటే క్లారిటీ కొంచెం లేదు కాబట్టి డివైడ్ అయినాయి పోల్ అనే. సో అరౌండ్ 10 lakh అని, అరౌండ్ 47, 45%, అరౌండ్ 1 lakh. అంటే రోజు మొత్తంలో మనకు 1 లక్ష, 5 లక్షలు, 10 లక్షల రియాక్షన్లు జరుగుతూ ఉంటాయి శరీరంలో అని. మీకు రియల్ ఆన్సర్ చెప్తున్నా వినండి. అంటే నేనేం చెప్తున్నానంటే, ఎన్ని రియాక్షన్స్ మన బాడీలో, ఎన్ని కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి ఒక రోజులో. సో ఒక రోజులో పక్కన పెడతాం, ఒక సెకండ్కి చెప్తాను నేను. ఒక సెకండ్కి అంటే మీరు అలా థింక్ చేయాలంటే కూడా, ఒక సెకండ్కి అంతరిక్షంలో ఎన్ని నక్షత్రాలు ఉన్నాయో అంతకంటే ఎక్కువ కెమికల్ రియాక్షన్స్ 1 సెకండ్కి జరుగుతాయి మీ శరీరంలో. 1 సెకండ్కి
కాబట్టి ఒక రోజుకి ఆ నంబర్ లేదు. ఎందుకంటే మన శరీరంలో ఉండే కణాల సంఖ్యనే 40 ట్రిలియన్లు. వాటిలో ఎన్ని రియాక్షన్లు జరుగుతున్నాయో దానికి నంబర్ లేదు. మీ క్యాలిక్యులేటర్లు, కంప్యూటర్లు ఇవేం పనిచేయవు. అంటే మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుతాం దేని గురించి అంటే, వరల్డ్లో ద మోస్ట్ సొఫిస్టికేటెడ్ మెషిన్ విచ్ ఈస్ యువర్ బాడీ, దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాము. అందుకే ఇంతవరకు ఒక కృత్రిమ గుండెను మనుషులు కనుక్కోలేకపోయినారు. మార్స్కి, జూపిటర్కి, లేదంటే చంద్రుడి మీదకి అంతా పోయి వచ్చేస్తున్నారేమో కానీ, బట్ కృత్రిమ గుండెని ఇంతవరకు కనుక్కోలేకపోయినారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కారణం అనమాట, రైట్? సో మరి ఇటువంటి బాడీని మనం ఓన్ చేసుకున్నప్పుడు దానికి ఏం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి? ఖచ్చితంగా దాంట్లో ఏదైనా చిన్న ట్రబుల్ గిబుల్ వస్తాంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని కొంచెం సెట్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఎంత ఉంది. అండ్ ఆ సెట్ చేసుకునే దాని గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడబోతున్నాం అనమాట, రైట్? సో బేసికలీ మనం ఫుడ్ అండ్ మెటబాలిజం గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి, అండ్ మోస్ట్లీ మనం అందరం తినే ఫుడ్, మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇక్కడ తినే ఆహారంలో కార్బోహైడ్రేట్ శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి నేను కార్బ్ మెటబాలిజం గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ. కార్బోహైడ్రేట్ అంటే ఏమంటే పిండి పదార్థాలు, పొద్దున చపాతి, ఇడ్లీ, దోశ, బ్రెడ్, ఇవన్నీ. తర్వాత కాఫీలో మీకు లేదా టీలో కానీ కొంచెం చక్కెర వేసుకున్నారనుకోండి, దట్ ఈజ్ అగైన్ డైరెక్ట్ గ్లూకోజ్. అంటే ఏవైతే మీకు శరీరంలోకి ఎంటర్ అయినాక గ్లూకోజ్గా మారుతున్నాయో దాని గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను మీతో. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ కమ్స్ లంచ్, అన్నము, వైట్ రైస్ కానీ బ్రౌన్ రైస్ కానీ మిల్లెట్స్ కానీ ఏదైనా తీసుకోండి. మళ్ళీ అది ఒకటి త్వరగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఒకటి కొంచెం లేట్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. తర్వాత ఫ్రూట్స్ కూడా డైరెక్ట్ ఫ్రూట్ అంటేనే ఫ్రక్టోస్, డైరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ షుగర్. సో అది కూడా గ్లూకోజ్గా, అంటే శరీరంలో ఇవన్నీ గ్లూకోజ్గా మారుతున్నాయి. సో గ్లూకోజ్ ఒక్కసారి శరీరంలోకి ఎంటర్ అయినాక ఏం జరుగుతుంది? ఒక్కసారి గ్లూకోజ్ శరీరంలోకి ఎంటర్ అయినాక, ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఆ గ్లూకోజ్ ఎక్కడికి పోవాలి? కణాల దగ్గరికి పోవాలి. కణాలు వాటి పని అవి సక్రమంగా చేయాలంటే మనము తినిన ఆహారము ఏదైతే గ్లూకోజ్గా మారిందో ఆ గ్లూకోజ్ సెల్స్కి రీచ్ అవ్వాలి. సెల్స్కి గ్లూకోజ్ వెళ్ళి రీచ్ అవ్వాలంటే ఒక మెకానిజం ఉందన్నమాట. దాన్ని ఏమంటే ప్యాంక్రియాస్ అనే ఒక గ్రంథి, కరెక్ట్గా మీ రిబ్ కేజ్, మీకు ఎడమ ఈ రిబ్ అంటే ఓకే రిబ్ కేజ్, ఓకే, దీని కింద ప్యాంక్రియాస్ అనే ఒక గ్రంథి ఉంటుంది. ఓకే, దట్ విల్ సెక్రేట్ ఇన్సులిన్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్, అంటే ఎంత మీరు తిన్నారో దాని మోతాదుకు సంబంధించిన ఇన్సులిన్ ఇది రిలీజ్ చేస్తుంది ప్యాంక్రియాస్. ఎందుకు ఇన్సులిన్ రిలీజ్ చేయాలంటే, ఆ ఇన్సులిన్ లేకపోతే మీరు తినిన ఇడ్లీ కానీ దోశ కానీ అన్నం కానీ వెళ్ళి కణాలకి రీచ్ కాలేదు. ఎందుకు రీచ్ కాలేదంటే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆ కణంలో చుట్టూ, ఆ సెల్కి చుట్టూ రిసెప్టార్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి, ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్స్. ఆ రిసెప్టార్స్కి ఈ ఇన్సులిన్ అనేది వెళ్ళి కీ ఓపెన్ చేస్తే అప్పుడు మీరు తినిన అన్నం కానీ, ఎందుకంటే మీ కణము మీరు తినిన ఫుడ్ని గుర్తించలేదు, అది గుర్తించేది కేవలం ఇన్సులిన్ని మాత్రమే. ఇది దేవుడు క్రియేట్ చేసిన మెకానిజం. సో ఇన్సులిన్ వెళ్ళి, బాగా అర్థం చేసుకోండి, మీరు తింటున్నారు, 2 ఇడ్లీలు తిన్నారు, 2 ఇడ్లీలకు సంబంధించిన ఇన్సులిన్ రిలీజ్ అయింది, ఈ 2 కలిసి కణాల దగ్గర పోయినాయి. సో ఇన్సులిన్ వెళ్ళి గేట్స్ ఓపెన్ చేసినాయి. గేట్స్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మీ 2 ఇడ్లీలు వెళ్ళి సెల్లోకి ఎంటర్ అయిపోయింది. ఆ సెల్ తను చేయాల్సిన ఒక ఫ్యాక్టరీ అనుకోండి, ఆ ఫ్యాక్టరీకి పవర్ సప్లై ఉంది, బాగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి. ఆ ఫ్యాక్టరీ ఏం ప్రోడక్ట్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలో ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బాగా జరుగుతుంది. ఇది యాక్చువల్గా జరిగే పద్ధతి. బట్ ఒకసారి అర్థం చేసుకుంటే నార్మల్ సెల్ ఎలా ఉంటుందంటే, మీరు తినిన ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో
ఎనర్జీగా మారి సెల్లులోకి ఎంటర్ అయిన గ్లూకోజ్ కాకుండా శరీరంలో కూడా అంటే రక్తంలో కూడా ఒక గ్లూకోజ్ వాల్యూ ఉండాలన్నమాట, నిలువ. అంటే వాట్ ఈస్ దట్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్, బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు, హెల్దీ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అరౌండ్ 70 to 100 mg per డెసిలీటర్ ఇది ఉండాలన్నమాట. ఎందుకంటే నేను ఇందాకే మాట్లాడాను, రాత్రి మనము పడుకున్నప్పుడు కూడా శరీరము చేసుకునే చాలా పనులు ఉంటాయి, ఇన్వాలంటరీ ఫంక్షన్స్, అవన్నీ మీకు సంబంధం లేకుండా. ఆ ఫంక్షన్స్ అంతా కూడా ఎనర్జీ ఉండాలి కదా బాడీలో, బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ ఉండాల. సో హెల్దీ లెవెల్ ఏమంటే మినిమం, అంటే ఫాస్టింగ్ అంటే ఏమంటే అరౌండ్ మీరు ఫుడ్ తినిన 7-8 గంటల వ్యవధి తర్వాత తీసుకుంటే కూడా మినిమం 70 ఉండాలా, మ్యాక్సిమం 100 ఉండాలా. 100 ఉంటే కూడా హెల్దీ అనమాట. మ్యాక్సిమం ఫుడ్ తినిన 2 గంటల తర్వాత తీసుకుంటే మ్యాక్సిమం 140, అంటే 100 నుంచి 140, ఆ తర్వాత మళ్ళీ తగ్గుతూ వచ్చేస్తుంది. అండ్ HbA1c అని ఇంకొక వాల్యూ ఉంటుంది. HbA1c అంటే గత 3 నెలల్లో మీ శరీరంలో ఉండే బ్లడ్ గ్లూకోజ్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తా ఉంది, దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎలా ఉంది అని చెప్పేందుకు ఒక వాల్యూ. 5.6 కంటే తక్కువ ఉంటే ఆరోగ్యవంతంగా ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు మనం బాగా గమనించామంటే ఎంత ఉంటే మన శరీరంలో ఎంత షుగర్ మన బ్లడ్లో ఉంటే ఆ బాడీ తన పనులు అవి చేసుకుంటూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్ మనం తింటే డైరెక్ట్గా ఎంత షుగర్ బ్లడ్లోకి చేరుతుందో అంత ఉంటే ఒక రోజు మొత్తానికి పని జరిగిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం తినే ఫుడ్లో ఒకసారి గమనించండి, 1 క్యాన్ ఆఫ్ కోక్ తాగితే 10 స్పూన్ల షుగర్. 1 క్యాన్ ఆఫ్ కోక్ ఎంతసేపు తాగుతారండి? 2 గంటలు 3 గంటలు తాగుతారా ఎవరన్నా? నాకు తెలిసి ఒక 10 నిమిషాలు మ్యాక్సిమం అనుకుంటా, నాకు తెలిసి అంతేనా, 10 నిమిషాల్లో లేపేస్తారు. అంటే ఒక రోజు మొత్తానికి నీకు 1 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే బాడీకి, మనము 5 నిమిషాల వ్యవధిలో 7 నిమిషాల వ్యవధిలో 10 టేబుల్ స్పూన్ల షుగర్ ఇస్తున్నాం. ఒకవేళ కోక్ తాగంటే, లేదు 3-4 పూట్ల చాయ్ తినడం కావచ్చు, చాయ్ తాగడం కావచ్చు విత్ లిటిల్ షుగర్, లేదు ఫ్రూట్స్ త్రూ ఏదైతే షుగర్ వెళ్తుందో, లేదో రైస్ త్రూ వెళ్తున్న ఫుడ్లోంచి వెళ్తున్న షుగర్ ఏదైతే కన్వర్ట్ అవుతుందో, ఇవన్నీ ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా 1 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ కంటే చాలా రెట్లు అధికమే మనం ఇస్తున్నాము శరీరంలోకి. 1 రోజు ఇస్తే నో ప్రాబ్లం, 2 రోజులు ఇస్తే నో ప్రాబ్లం. కానీ కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇలానే ఇస్తూ వచ్చామనుకోండి, వీకెండ్ అయితేనే ఒక పార్టీ, లేదంటే ఐస్ క్రీము, లేదంటే అలా తినేసి వెళ్ళి ఫుడ్ తినిన వెంటనే అలా ఒక స్వీట్, బాగానే ఉంటుంది తింటే, కానీ దాంట్లో డైరెక్ట్గా మీకు ఇది 10 స్పూన్లు అయితే అది 20 స్పూన్లు ఉంటుంది. మీకు అర్థమవుతుంది కదా, తినేటప్పుడు చాలా బాగుంటుంది. 20 స్పూన్లు వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది లోపల వెళ్ళంటే, ఇప్పుడు ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ నేను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను. మనము ఇందాకే చెప్పాను మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఎక్కువ మోతాదులో. మొదటివి ప్రోటీన్లు అంటారు. ఈ ప్రోటీన్లు మనం బాగా తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి శరీరంలోకి, అవి బాడీలో మజిల్ యాడ్ చేసేకి హెల్ప్ చేస్తాయి. తర్వాత పిండి పదార్థాలు, కార్బోహైడ్రేట్లు, ఇందాక నేను చెప్పిన బ్రెడ్, రైస్, సెరల్స్, ఇవన్నీ వీట్, పాస్తా, మైదా, ఇవన్నీ మనం తీసుకోవాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం, కొన్ని ఇయర్స్గా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ ఈజ్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ షుగర్ డైరెక్ట్లీ. సో దిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ గెటింగ్ ఇంటూ మనం ఏదైతే ఖర్చు పెట్టడం లేదో అది మొత్తం ఫ్యాట్గా మారుతుంది. ఎలా మారుతుంది విల్ టాక్. తర్వాత నంబర్ 3 పీచు పదార్థాలు, అంటే ఆకుకూరలు, కాయగూరలు, ఇవన్నీ డైరెక్ట్గా హెల్త్కి యాడ్ చేస్తాయి. ఇది ఏ విధంగా మీకు అంటే నేను చెప్పే దీంట్లో కూడా 2-3 ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. అవి తీసేస్తే మిగతావన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా మీకు ఎలా అంటారు, ఒక హెల్దీ డైజెషన్కి, హెల్దీ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసేకి హెల్ప్ అవుతుంది.
నంబర్ 4 గుడ్ ఫ్యాట్స్ అంటారు, మంచి కొవ్వులు. ఆల్మోస్ట్ మన ప్లేట్లలో దీని సంఖ్య ఆల్మోస్ట్ 0 ఉంటుంది. మేము చాలా మందితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మా క్లయింట్స్ని చూస్తూ ఉంటాం కదా, వాళ్ళ ప్లేట్లో గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఆల్మోస్ట్ 0 ఉంటాయి. అండ్ స్నాక్స్ అప్పుడప్పుడు తీసుకుంటా ఉంటాము. సో ఇప్పుడు బాగా గమనిస్తే నంబర్ 2 అండ్ నంబర్ 5 రెగ్యులర్గా మనం తీసుకునే ఫుడ్స్లో ఉన్నాయి. నంబర్ 4 ప్రోటీన్లు. మీరు ఎన్ని కేజీలు ఉన్నారో అన్ని గ్రాముల ప్రోటీన్ పోవాలా. ఈరోజు మీకు క్యాలిక్యులేట్ వేసుకునే ట్రై చేయండి. మీకు ఒకవేళ గూగుల్ హెల్ప్ తీసుకొని మీరు 60-70 కేజీలు ఉంటే ఈరోజు మీరు ఎంత ప్రోటీన్ తిన్నారని ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. నాకు తెలిసి 50-60% కూడా మనం తిని ఉండము. సో అక్కడ డెఫిషియన్సీ ఉంది. రెండోది ఎక్సెస్ ఉంది. మూడోది చాలా తక్కువ తింటున్నాం. నాలుగోది అసలు తినడం లేదు. ఐదోది కూడా అప్పుడప్పుడు తింటున్నాం. అప్పుడప్పుడు తిన్నా కూడా దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఇందాకే చూపించాను. 10 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్, 20 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్. సో దీనివల్ల బాడీలో ఏమైపోయిందంటే పొద్దున నుంచి రాత్రి వరకు షుగర్ని ఎక్కువ స్పైక్ చేసే ఫుడ్లు మనం తింటున్నాం కాబట్టి, అంటే తినిన వెంటనే షుగర్ అంటే గ్లూకోజ్ రిలీజ్ అయిపోతుంది. గ్లూకోజ్ రిలీజ్ అయిపోయిన వెంటనే ఇన్సులిన్ సెక్రెట్ అయిపోవాలి బాడీలో. సో ఇన్సులిన్ని స్పైక్ చేసే ఫుడ్లు ఎక్కువ తింటున్నాం కాబట్టి మన బాడీ గ్రాఫ్ ఇట్లా మారింది అనమాట కొన్ని ఇయర్స్గా. అంటే ఒక షుగర్ బర్నింగ్ మెషిన్గా మారిపోయింది ఇన్సైడ్. సో పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ లాట్స్ ఆఫ్ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్ విచ్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు షుగర్. సో నేను ఇంకా ఇడ్లీ దోశ ఇవన్నీ మాట్లాడను. షుగర్ స్లోగా మధ్య 11-11:30 మళ్ళీ లైట్ షుగర్, మళ్ళా లంచ్, మళ్ళీ హెవీ, మళ్ళీ స్నాక్ మళ్ళా. సో దిస్ హ్యాస్ బికమ్ ద గ్రాఫ్. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ యువర్ సెల్యులార్ లెవెల్? సెల్యులార్ లెవెల్లో ఏం జరుగుతుంది? సెల్యులార్ లెవెల్ ఏం జరుగుతుందంటే మొదట మీకు ఇందాక చెప్పాను ఇది సెల్. సో ఇన్సులిన్ వచ్చేసి డోర్ ఓపెన్ చేస్తే కానీ మీరు తీసుకున్న గ్లూకోజ్ సెల్లోకి ఎంటర్ కాదు. సో ఇంతకుముందు ఏం చేస్తున్నారు, మొదటి నుంచి బాగానే ఉండింది, కానీ విపరీతంగా ఈ విధంగా లోడ్ చేయడం వలన సెల్ లోపల ఆల్రెడీ విపరీతమైన ఫంక్షన్ జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఇన్సులిన్ వచ్చింది, ఎందుకంటే దాని పని అది. మీరు తింటున్నారు, ఇన్సులిన్ వచ్చేసి కీస్ ఓపెన్ చేసే ట్రై చేస్తుంది, కానీ లోపల ఆల్రెడీ పని జరుగుతుంది కదా. లోపల నుంచి వాళ్ళు కీస్ తోస్తున్నారు బయటికి. ఒరే మేము ఆల్రెడీ వర్క్లో ఉన్నాము, నువ్వు ఇందాకే కదా తిన్నావు అని. కానీ ఫంక్షన్ ఏమి బాడీ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్. అంతవరకు గ్లూకోజ్ ఎక్కడ నిలబడాలా? బ్లడ్లో నిలబడాలా. అట్లా బ్లడ్లో నిలబడితే గ్లూకోజ్ దట్ ఈస్ నాట్ హెల్తీ ఫర్ ద బాడీ. బ్లడ్ గ్లూకోజ్ పెరుగుతుంది అనుకోండి దాన్ని డయాబెటీస్ అంటారు. కాబట్టి మీరు ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆల్మోస్ట్ దాన్ని ఏమంటారు కదా, హ్యామర్ స్లెడ్జ్ హ్యామర్ ఉంటుంది కదా, పెద్ద సుత్తి, దాన్ని ఎత్తి ఇన్సులిన్ని ఇంకా అంటే ఒకసారి మనకు తలుపు సరిగ్గా రాలేదనుకోండి కూర్చుతాం కదా కీస్ని, అంటే ఇట్లా అట్లా ఫస్ట్లో నార్మల్గా ఓపెన్ అయ్యే కీస్ ఇప్పుడు దానికి ఏదంటే అది చేసి లాస్ట్కి ఓపెన్ చేసి పంపించేస్తాం. ఎందుకంటే ఇది ఓపెన్ అయితే కానీ ఇది గ్లూకోజ్ లోపలికి పోదు. ఇట్లా కూడా కొన్ని సంవత్సరాలు గడుస్తుంది. ఏంది శుద్ధితో కొట్టుకుంటా నేను చెప్పేది. ఇట్లా కూడా గడిచిన తర్వాత సెల్లుకి ఏమర్థమవుతుందంటే ఈడిట్లయితే వినేటట్టు లేడు అని లోపల నుంచి బంద్ చేసి పడేస్తుంది అనమాట. ఆ ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్ బొమ్మ మీకు రాసున్నాను. అంటే ఇన్సులిన్ ఆ కీసే క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి, అక్కడక్కడ క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇంకా వేరే ఆప్షన్ ఉండదు. అప్పుడు సెల్ మీ బ్లడ్లో ఇన్సులిన్ గ్లూకోజ్ రెండు, అంటే మీరు తింటున్నారు, ఈ బొమ్మ ఊహించుకోండి, మీరు తింటున్నారు, ఫస్ట్లో ఆరాంగా వెళ్ళిపోయేది సెల్లోకి, అన్ని దాని పనిలో చేసుకునేవి. ఫస్ట్లో అంటే ఫస్ట్ అంటే మీరు ఎప్పుడబ్బా జనవరి 2020 నో నేను చెప్పేది మీరు కొంచెం పిల్లగున్నప్పుడు అంటే మేబీ 10 ఏళ్ళు, అంటే తినింది మొత్తం ఖర్చు పెట్టే విధంగా ఎగరతానింటారు, డ్యాన్స్ చేస్తానంటారు, క్రికెట్ ఆడతానంటారు, లేదంటే స్పోర్ట్స్ ఆడతానంటారు. యు ఆర్ సో యాక్టివ్, ఫిజికల్ యాక్టివ్, మెంటల్ యాక్టివ్, నో లేజినెస్, నథింగ్. ఆ ఏజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. సో ఆ ఫేజ్ తర్వాత మేబీ ఇప్పుడు కొంతమంది టీనేజర్స్ నుంచే యాక్టివిటీ బాగా తగ్గిపోయింది, అంటే తింటాన్నాము ఖర్చు పెట్టడం లేదు.
సో శరీరంకి తన రియాక్షన్స్ కి ఏం ఎనర్జీ కావాలో తీసుకుంటుంది. మిగతాదంతా ఏం చేస్తుంది? మిగతాదంతా ఇట్ హ్యాస్ అక్కడ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది. అక్కడ నేను చెప్పిన పిక్చర్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆ సుత్తి కొట్టడం అంతా. సో ఫైనల్ స్టేజ్, మేబీ థర్డ్ స్టేజ్ ఏం జరుగుతుంది అంటే రిసెప్టార్స్ మొత్తం క్లోజ్ అయిపోతాయి. సో దట్స్ ద ఓన్లీ వే. సెల్ దృష్టిలో ఇందాకే చెప్పాను, సెల్ ఒక్కదాన్నే గుర్తించగలదు ఇక్కడ, ఇన్సులిన్ ని మాత్రమే, గ్లూకోజ్ ని కాదు. డోర్ ఓపెన్ అయితే గ్లూకోజ్ వెళ్తుంది, లోపలికి చొచ్చుకొనైనా పంపిస్తుంది అది. సో ఇది డోర్ ఓపెనే చేయదు అనమాట, డోర్ కంప్లీట్ గా బంద్. సో ఆ బంద్ అయిన దాన్ని అప్పుడు బ్లడ్ లో ఏదైతే గ్లూకోజ్ ఇన్సులిన్ రెండు నిలబడిపోతాయో, ఆ ఎక్స్ట్రాగా నిలబడిపోతున్న గ్లూకోజ్ ని శరీరం ఏం చేస్తుందంటే ఫ్యాట్ గా కన్వర్ట్ చేసి, కొవ్వుగా కన్వర్ట్ చేసి తనకు అనువైన ప్రదేశంలో పెట్టుకుంటుంది, సేవింగ్స్ అకౌంట్ లాగా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రమేష్ ఉన్నారు, నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా, ఇప్పుడు రమేష్కే ఇదే ప్రాసెస్ జరిగింది అనుకుందాం. ఫస్ట్ 10 ఏళ్ళు బాగా రిసీవ్ చేసుకునింది, నెక్స్ట్ 10 ఏళ్ళు శృతితో కొట్టి రిసీవ్ చేసుకునింది. అప్పటికి మనిషి మారలే. తర్వాత ఇంకా దానికి ఏమర్థం అయిపోయిందంటే ఈ మనిషి ఇనేదట్లేడని అబ్జెక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ అయింది. ఎందుకంటే సెల్ ఆల్రెడీ ఓవర్ ఫిల్డ్ విత్ గ్లూకోజ్. ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, అదేం ఖాళీగా లేదు, బిజీగా ఉంది. అప్పుడు బ్లడ్లో ఏదైతే గ్లూకోజ్ నిలబడుతుందో అప్పుడు రమేష్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని ఫ్యాట్గా కన్వర్ట్ చేసి కొవ్వుగా పొట్ట భాగం చుట్టూ, ఎందుకంటే సేవింగ్స్ అకౌంట్ మన బ్యాంక్ ఆనే ఉంటుంది. అర్థమైంది కదా మీకు? మీరు తిరుపతిలో ఉంటే మీ బ్యాంక్ కడపలో కర్నూలులో పెట్టుకుంటారా, తిరుపతిలోనే పెట్టుకుంటారా? ఏదైనా డ్రా చేసుకురావాలంటే తిరుపతిలోనే పెట్టుకుంటారు కదా. ఇది కూడా అంతే, పొట్ట భాగంలో ఫస్ట్ అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. అందరూ చాలా మంది అడుగుతారు, సార్ మాకు ఫస్ట్ పొట్ట పెరుగుతుంది, లాస్ట్ వరకు కష్టపడితే కానీ పొట్ట తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ అక్కడనే బ్యాంక్ ఉండేది నీకు, అది దగ్గర అనమాట. పొట్ట వెనక ఇక్కడ గ్లూట్స్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ సేవింగ్ అకౌంట్ లాగా. అదేమనుకున్నాను శరీరము, మావాడు నేను కొంచెం సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటాను, మేబీ రేపు ఎల్లుండి దీన్ని కావాల్సే వాడుకుందామని. బట్ రేపు ఎల్లుండి వరకు మనం టైం యాడ్ ఇస్తాము. ఈరోజు రాత్రి మళ్ళీ బిర్యానీ, లేదంటే రేపు పొద్దున ఏదన్నా ఎగ్ దోశ, లేదంటే ఫ్రెండ్ ఏదైనా పార్టీ, ఇవన్నీ. సో అదొక ప్రాసెస్ అయిపోయింది. అంటే బాగా అర్థం చేసుకోండి, సేవింగ్ ద ఫుడ్ అంటే మీరు తినే ఆహారంని కొవ్వుగా మార్చి సేవ్ చేసేసుకోవడం ఒక మెకానిజం అయిపోయింది శరీరంకి. అందుకే నేను మామూలుగానే తింటున్నానబ్బా, అయినా పెద్దగా నాకు విపరీతంగా ఏం తినడంలే, అయినా కూడా లావ్ అవుతున్నా. దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్. బికాస్ బాడీ హ్యాస్ డెవలప్డ్ ద మెకానిజం ఆఫ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు. దిస్ ఈస్ ద రూట్ కాజ్. నేను మొదటి నుంచి మనం మాట్లాడిన ప్రతి ఒక్క ప్రశ్నకి జవాబు ఏమంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. సెల్ లెవెల్లో కణాల లెవెల్లో ఇన్సులిన్ని గుర్తించడం తగ్గించేసినాయి సెల్స్. ప్యాంక్రియాస్ ఏమో ఇన్సులిన్ రిలీజ్ చేస్తుంది, కానీ సెల్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం లేదు. సో ఎక్స్ట్రా గ్లూకోజ్ బ్లడ్లో నిలబడిపోతుంది. అట్లా నిలబడిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకసారి మనం సెల్ యాంగిల్లో ఆలోచిస్తాము, కొద్దిసేపు అయినాక ఇదేమో ఫ్యాట్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, సెల్లో ఏమో ఫంక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి, జరిగి వెంటనే మళ్ళీ మీకు ఆకలేస్తుంది. ఆకలేసి సిగ్నల్ పంపిస్తుంది అనమాట బ్రెయిన్కి, క్రేవింగ్. అదే ఇందాక నేను మాట్లాడింది క్రేవింగ్. ఎందుకంటే సెల్కి గ్లూకోజ్ రీచ్ కాలేదు కదా, మీరు తినింది బ్లడ్లో నిలబడింది, ఫ్యాట్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, వెంటనే సెల్ అడుగుతుంది నాకు. అందుకనే మీరు తినిన 1.5-2 గంటలకు మళ్ళీ కాస్త ఆకలేసేది. దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్ సెల్. సో మనం ఫుడ్ తింటాము, ఇన్సులిన్ రిలీజ్ అవుతుంది, సెల్ రెసిస్ట్ చేస్తుంది, షుగర్ ఫ్యాట్ లాగా మారి స్టోర్ అవుతుంది, మీకు మళ్ళీ ఆకలి అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు తినిన ఫుడ్ సెల్స్కి రీచ్ కావట్లేదు కాబట్టి. ఈ సైకిల్ కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట. ఈ సైకిల్ కంటిన్యూ అయ్యే కొద్దీ మీరు ఒక్కసారి గమనించండి, ఈ సైకిల్ వెరీ సింపుల్. ఆటోమేటిక్గా మనిషి మెల్లగా అంటే స్టోర్ అవుతా ఉంటుంది, తింటా అంటాం, స్టోర్ అవుతా ఉంటుంది, తింటా అంటాం.
అంటే ఇక్కడ నేను మొదట అడిగిన ప్రశ్నకి యాక్చువల్ జవాబు వచ్చేసి మనము లావ్ అవుతున్నందు వల్ల ఎక్కువ తింటున్నామా, తినడం వల్ల ఎక్కువ లావ్ అవుతున్నా? నో, ఆన్సర్ యాక్చువల్గా వచ్చి మనకు తెలియాల్సిన ఒక సైన్స్ ఇక్కడ. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ట్రిగ్గర్ అయిందంటే నువ్వు ఒక ఇడ్లీ తిన్నా కూడా లావ్ అవుతావు. ఒక ఇడ్లీ తిన్నా దాంట్లో కాల్ ఇడ్లీ వెళ్ళి సేవింగ్స్ అకౌంట్లోకి చేరిపోతుంది. బికాస్ దట్ హ్యాస్ బికమ్ ద మెకానిజం ఆఫ్ యువర్ బాడీ. నౌ ద క్వశ్చన్, ఒకటే ఓకే లావ్ అవుతామా, ఓకే గిమ్ముకి పోయి తగ్గించేసుకుంటాం. అది ఒక కాజ్కి ఒక ఎఫెక్టే ఉంటే సమస్య లేదు. అంటే మీరు రోడ్డు మీద మీ ఇంటి దగ్గర ఉండే ఆ గుంతల్లో బైక్ పడి కాలు రెగ్యులర్గా అప్పుడప్పుడు కాలు ఎరుగుతుంది, ఫైన్. తల ఇరిగింది అనుకోండి, మీకు అర్థమవుతుంది కదా, రెగ్యులర్గా కాలే ఒకే పాయింట్ ఎరుగుతుంది లేదా దెబ్బ తగులుతుంది, నో ప్రాబ్లం. చాలా ఎఫెక్ట్స్ ఉండొచ్చు, మనం పడచ్చు, ఇంకొకరు పడచ్చు, లేదా మనకు చాలా డేంజరస్ దెబ్బలు తగలచ్చు, రైట్? సో దేర్ కెన్ బి సో మెనీ ఎఫెక్ట్స్, జస్ట్ నాట్ వన్ ఎఫెక్ట్. సో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ని మీరు గమనించారంటే ఈ రోజు ఉండే మెటబాలిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ అంటారు దీనిలో. ఇప్పుడు నేను రాసినవన్నీ ఏమంటే మెటబాలిక్ డిస్టర్బెన్సెస్. శరీరము తను చేసుకోవాల్సిన పనినే మెటబాలిజం అంటారు. ఇందాకే మీకు నేను చెప్పాను, ఆల్మోస్ట్ గ్యాలక్సీలో ఉండే నక్షత్రాల కంటే ఎక్కువ రియాక్షన్స్ ఒక సెకండ్కు జరగాల్సిన శరీరంలో డిస్టర్బెన్సెస్ మొదలైనాయి అనుకోండి, మనము చేసుకునే ఒక ఇండిసిప్లిన్డ్ డైటరీ ప్లాన్ వలన దాన్నే మెటబాలిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ అంటారు. అట్లా డిస్టర్బెన్సెస్ స్టార్ట్ అయినాయంటే ఒక్క డిస్టర్బెన్స్ కాదు, ఒబేసిటీ అనేది. ఇప్పుడు మనం మేబీ ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటే చాలా మంది మీరు నన్ను కనెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, ఒబేసిటీ మేము లావ్ ఎట్లా తగ్గాలనేసి. బట్ ఒబేసిటీ ఈజ్ జస్ట్ వన్ ఆస్పెక్ట్, వీఆర్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ వన్ ఆస్పెక్ట్. ఒక పర్యవసానము, దీని యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్ అనుకోండి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఏమేమి కారణం చేస్తుందంటే, ఇందాక మీతో మాట్లాడాను, హార్ట్ అటాక్స్, సైలెంట్ కిల్లర్. ఆడికి ఏమి చెడ్డ అలవాట్లు లేవు, బాగున్నాడు, మంచి పెద్దగా లావు కూడా కాదు, జస్ట్ ఇన్ హిస్ 40s సడన్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది. హౌ కెన్ సమ్మన్ గెట్ సడన్ హార్ట్ అటాక్ వితౌట్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్? ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్? మేబీ గత 7 ఏళ్ల నుంచి, 8 ఏళ్ల నుంచి. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వలన ఇందాక నేను చెప్పాను, ఫ్యాట్ అక్యుములేట్ అవుతా పోతా ఉంటుంది. అదే ఫ్యాట్ రక్తనాళాల్లో అక్యుములేట్ అవ్వడం మొదలెట్టింది అనుకోండి, అథెరోస్క్లెరోసిస్ అంటారు. అంటే గుండెకు పోయే రక్తనాళంలో ఫ్యాట్ బ్లాక్ ఏర్పడిందంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హార్ట్ అటాక్. పొట్ట తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్స్కి పోతుంది కదా, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్. స్ట్రోక్, అదేవిధంగా బ్రెయిన్కి పోయే వెజల్స్లో ఏర్పడితే దాన్నే స్ట్రోక్ అంటారు. పెరాలసిస్ రావడము, ఇన్ఫర్టిలిటీ, మధ్య చాలా విపరీతంగా వింటున్న కేసెస్ ఇన్ఫర్టిలిటీ. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్స్ ఈజ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. తర్వాత స్లీప్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, తర్వాత విజన్ ఇంపైర్మెంట్. మీకు 5 ఏళ్ల ముందు 6 ఏళ్ల ముందు కనబడినంత క్లియర్గా ఇప్పుడు కనబడటం లేదంటే బ్లైండ్గా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్, సింపుల్. అండ్ అల్జైమర్స్, ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ మేబీ మీరు థింగ్స్ మర్చిపోతున్నారు. సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ మెన్, ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్, because we get clients even with this problem. They think there are so many aspects. We just work on their insulin and the things get repaired. Tarvata liver and kidney disorders, ante non alcoholic fatty liver disease antaru, NAFLD. ante ఆల్కహాల్ ఏం తీసుకోకపోయినా, చెడ్డ అలవాటు లేకపోయినా ఫ్యాటీ లివర్ రావడం. తర్వాత సర్టెన్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్. తర్వాత ఈ మధ్య COVID-19లో ఇది కావాల్సి మీరు హార్వర్డ్ మెడికల్ స్కూల్ ఉంది కదా, వాళ్ళ జర్నల్లో చూడండి. COVID-19 డెత్స్కి వాళ్ళు ఇచ్చిన జర్నల్ పబ్లికేషన్లో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్స్ని మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ కోట్ చేశారు. హార్వర్డ్ మెడికల్ స్కూల్, వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ టాప్ మోస్ట్ మెడికల్ స్కూల్, వాళ్ళ జర్నల్ మీరు ఈరోజు ఓపెన్ చేసినా దాంట్లో COVID-19 డెత్స్లో రీసెర్చ్లో వాళ్ళు తేల్చిన టాప్ మోస్ట్ రీజన్స్లో వన్ రీజన్ ఈస్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. కొన్ని ఏళ్ల నుంచి ఉండడం, ఫైటింగ్ ఎబిలిటీ కోల్పోతారు మనిషి, రైట్? అండ్ హైపర్ టెన్షన్.
అండ్ విమెన్ హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ అంటే మెన్లో కానీ విమెన్లో కానీ థైరాయిడ్ కానీ పీసీఓడి అండ్ ఈ టైప్ 2 డయాబెటీస్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఆన్ కార్డ్స్. నేను మీకు కొన్ని చెప్పాను ఇన్ఫ్యాక్ట్, ఎందుకంటే ఆ గెర్రలు ఇప్పటికే చాలా ఎక్కువ అయిపోయినాయి, ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నాను. ఇంకొక 10 ఉన్నాయి నా దగ్గర పెట్టాలంటే, ఇంక యాడ్ పెడదాంలే అనేసి. యూ కెన్ అడిషనల్ పేజ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో majority of the problems we are seeing these days, root cause is metabolic disturbance. మెటబాలిజం దెబ్బతిండం. ఎందుకు దెబ్బతిందంటే సెల్యులార్ లెవెల్లో ద సెల్ స్టాప్డ్ రికగ్నైజింగ్ ఇన్సులిన్. దాన్నే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు. అది రూట్ కాజ్. సో ఫిక్సింగ్, గుంత పూడ్చడం ఏంటంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ని రిపేర్ చేయడం. గుడ్ న్యూస్ అది. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఒక మనిషి మనం చాలా రిపేర్ చేసి వెనక్కి తీసుకొచ్చేయచ్చు. అట్లాంటివి మేము 100 కేసులు డీల్ చేస్తున్నాం. అసలు ఇది డిజీజే కాదు, ఇది డిజార్డర్ అంటే ఏమి? మీరు ఒక కుర్చీలో కూర్చున్నారు, ఆ కుర్చీ బోర్లు ఇచ్చినారు అనుకోండి, బోర్లు ఇచ్చినా కూడా కూర్చోవచ్చు, కుర్చీ ఏం అడ్డం చెప్పదు. దాన్నే డిజార్డర్ అంటారు. అంటే మీకు వెన్ను నొస్తా ఉంటుంది, అట్లా వస్తా ఉంటుంది, అయినా కూర్చున్నారు, దాన్ని డిజార్డర్ అంటారు. దానికి ఆర్డర్ చేయడం ఎట్లా? కుర్చీని ఎత్తి మళ్ళీ ఇట్లా పెట్టడం. గుడ్ న్యూస్, ఈజీలీ ఇట్ కెన్ బి డన్. మీకు గుర్తించాలి అంతే. అది డిసీజ్ అంటే ఏమంటే ఇరిగిపోవడం కుర్చీ. అప్పుడు మా రోల్ ఏం లేదు ఇక్కడ. యూ హ్యావ్ టు గో టు డాక్టర్స్. అప్పుడు బ్యాండేజ్ మస్ట్. రైట్? గుంతని పూడ్చే కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థం కాగలిగితే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ స్టేజ్లోనే, అంటే హార్ట్ అటాక్ వరకు వద్దు. ఎందుకంటే 71% ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్స్ ఫస్ట్ అటాక్లో చనిపోతాడు మనిషి. 71. ఆ రెస్ట్ 29%కి సెకండ్ ఛాన్స్ వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు వాళ్ళు వాల్వ్ అదేదో వేసుకోవడం అదే ఉంటుంది. సో వీ షుడ్ నాట్ టేక్ ఛాన్సెస్ హియర్. సో అండ్ ఎవరీ 3 పీపుల్లో స్టాటిస్టిక్స్ చెప్పడం ఏమంటే, ఇండియా గురించి మాట్లాడుతున్నా, ఎవరీ 3 people 1% హ్యాస్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. అవుట్ ఆఫ్ ఎవరీ 3 people, రైట్? అండ్ వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? అరే ఇదంతా చెప్తున్నావు బాగానే ఉంది, మరి పరిష్కారం ఏంటి దీనికి? ఎట్లా మీరు రిపేర్ చేస్తారు? చాలా సింపుల్. ఇది కొంచెం సైన్స్ అండి. ఇది మేబీ మీరు మీ కోచ్తో కూర్చుంటే ఒకరు అర్థం విధంగా మీకు చెప్తారు. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అది అర్థం చేసుకోవాలని అవసరం కూడా లేదు. ఇట్స్ యూ డోంట్ నీడ్ టు గెట్ ఇన్ టు డెప్త్. సో ఇంతసేపు మనం మాట్లాడింది ఏమి? మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్, ఇన్సులిన్, ఈ రెండింటి గురించి మనం ఎక్కువ మాట్లాడడం. ఏ ఫుడ్ని తీసుకుంటే ఇన్సులిన్ స్పైక్ అవుతుందో, ఆ స్పైక్ అయినప్పుడే కదా ఎత్తి శుద్ధితో ఇన్సులిన్ ఎత్తి కొట్టాల్సిన అవసరం వస్తుంది. సో ఏ ఫుడ్ తీసుకుంటే మనకు ఆ విధంగా జరుగుతుందంటే కార్బోహైడ్రేట్, ఆడ సింపుల్ కార్బ్ అంటారు అనమాట. నంబర్ 1 గ్రాఫ్ మీరు గమనించారంటే 3 ఫుడ్లు నేను పెట్టున్నాను అక్కడ: కార్బోహైడ్రేట్, ప్రోటీన్ అండ్ ఫ్యాట్. దాంట్లో కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ని మనం తీసుకున్న ప్రతిసారి, సింపుల్ కార్బ్ తీసుకున్న ప్రతిసారి ఇమ్మీడియట్ డిమాండ్ ఆన్ ఫర్ ఇన్సులిన్, అంటే ఇమ్మీడియట్ డిమాండ్ ఆన్ ప్యాంక్రియాస్ ఉంటుంది అనమాట. నాకు అర్జెంటుగా ఇన్సులిన్ ఇవ్వు, ఎందుకంటే గ్లూకోజ్ రిలీజ్ అయిపోయింది బాడీలో. ఇంకా అంటే మీరు వెంటనే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ మీలో ఉందంటే, మీరు తింటే మీకోసం కాదు, ఫ్యాట్ కోసం. అంటే ఫ్యాట్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అది, రియాక్షన్ అంతే అది. అంటే గ్లూకోజ్ నుంచి ఎనర్జీని క్రియేట్ చేసుకునే మెటబాలిక్ పాత్వే అంటారు. ఇంతకాలం నాకు తెలిసి ఈ కాల్లో 800 మంది ఉన్నారు. 800 మందిలో ఆల్మోస్ట్ 800 మంది గ్లూకోజ్ నుంచి ఎనర్జీని క్రియేట్ చేసుకునే పాత్వేనే ఇన్ని రోజులు మనం వాడుతున్నాం. దీన్ని గ్లైకోజెనెసిస్ అంటారు. అంటే చక్కెర నుంచి, కార్బోహైడ్రేట్ నుంచి ఎనర్జీని క్రియేట్ చేసుకునే పాత్వేని. ఆ గ్లైకోజెనెసిస్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ బై ప్రోడక్టే ఫ్యాట్. ఆ ఫ్యాటే ఇప్పుడు చాలా అనర్థాలకి కారణమవుతుంది. బట్ గుడ్ న్యూస్ ఏమంటే ఇంకొక పాత్ కూడా ఉంది. థింక్ అబౌట్ ఇట్. అంటే మీ ఊరు ఎంటర్ అయ్యేందుకు, ఇక్కడ ఎవరన్నా హైదరాబాద్ నుంచి ఉంటే మీరు హైదరాబాద్కి ఎంటర్ అయ్యేందుకు ఒక టోల్ గేట్ ఉంది అనుకుందాం బయట, హైదరాబాద్ బయట. దాంట్లో 3 టోల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఆ 3 టోల్స్లో ఏ టోల్లోంచి ఎంటర్ అయినా హైదరాబాద్కి ఎంటర్ అవుతారు. కానీ ఇన్ని రోజులు కార్బోహైడ్రేట్ అనే ఒక టోల్నే ఎక్కువ వాడుకున్నారు. ఎంత వాడినారంటే అది జామ్ అయిపోయేంత వాడినాం. సో ఇప్పుడు వెనకాల నిలబడుతున్న వెహికల్స్ మొత్తము ఫ్యాట్గా మారుతున్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే
అది పక్కన పెట్టి దానికి రెస్ట్ ఇచ్చేసి లైన్ క్లియర్ అయిపోయినని చెప్పి టోల్ గేట్ నంబర్ 2 and 3ని ఓపెన్ చేస్తాం. ఆటిలోంచి పోయినా హైదరాబాదే వస్తుంది అన్న విజ్డమ్ ఆర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ షార్ప్నెస్ మీకు అర్థం కాగలిగితే చాలు. ఎందుకంటే శరీరంకి కావాల్సింది తను మెటబలైజ్ చేసేందుకు, ఈ ప్రాసెసెస్ జరిగేందుకు, ఆ కోట్ల ప్రాసెస్ జరిగేందుకు దానికి ఫుడ్ కావాలి, న్యూట్రిషన్ కావాలి. అది నువ్వు ఎట్లిస్తే దానికి ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఫర్ దట్. రైట్ న్యూట్రియంట్స్ కావాలి, దానికి ప్రోటీన్లు కావాలా, దానికి గుడ్ ఫ్యాట్ కావాలి, దానికి తగ్గిన మోతాదులో కార్బ్ కూడా కావాలి. మనం ఇన్ని రోజులు ఎక్కువ కార్బ్ ఇచ్చున్నాం, మిగతా 2 గేట్లని అసలు పట్టించుకోనే లేదు. ఇప్పుడు నేను మీకు కొత్త ప్లాన్లోకి మేము తీసుకుపోతాం అనమాట. ఒక 2 నుంచి 3 నెలలు డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ హెల్త్ కండిషన్, డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ వెయిట్, ఎంత మీరు తగ్గాలి, ఇవన్నీ మేము అనలైజ్ చేసి ఎవాల్యుయేట్ చేసిన తర్వాతే మీకు ప్లాన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో రఫ్గా ప్లాన్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఆ రెడ్ లైన్ చూసారు కదా, ఆ లైన్ ఫాలో అయ్యే విధంగా ఉంటుంది మీ మీల్ ప్లాన్. వేర్ వి రిస్ట్రిక్ట్ యువర్ ఫుడ్ టు మ్యాక్సిమం ఒక రోజులో 50 grams కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ రెస్ట్ మోడరేట్ ప్రోటీన్ అండ్ హై ఫ్యాట్ డైట్ అనమాట. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే యువర్ బాడీ విల్ ఎంటర్ ద స్టేట్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లైకోజెనోలిసిస్. ఫ్యాట్ నుంచి ఎనర్జీ కన్వర్ట్ చేసుకునే ఒక మెకానిజంలోకి ఎంటర్ అవుతాము. సో మీ శరీరంలో ఏదైతే ఫ్యాట్ ఉందో అదే మీకు ఎనర్జీని ఇస్తుంది. సో ఆటోమేటిక్గా ఫ్యాట్ బర్న్ అవుతూ పోతుంది. ఇంతకుముందు ఫ్యాట్ ఏదైతే సేవ్ అవుతుందో ఇప్పుడు బర్న్ అవుతూ పోతుంది. ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ సైన్స్. నౌ సో ఎగ్జాక్ట్గా ఏం జరుగుతుందంటే, ఇన్సులిన్ రెస్పాన్స్ని బట్టి, అంటే ఏ ఫుడ్ తింటే ఇన్సులిన్ ఎట్లా రెస్పాన్స్ అవుతుంది అని మేము ఒక ప్లాన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఆ ప్లాన్ని మీకు మీ కోచ్ ఎవరైతే మిమ్మల్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు మీకు ఒక ఆడియో రూపంలో పంపిస్తారు. 27 నిమిషాల ఆడియో ఉంది. ఏ ఫుడ్ తినాలి, ఏ వెజిటేబుల్స్ తినాలి, ఏ వెజిటేబుల్స్ తినకూడదు, ఏ ఆయిల్ వాడాలి, ఏ ఆయిల్ వాడకూడదు. సో 0 to 10 ఇంతకాలం మనము ఇన్సులిన్ని బాగా ప్రేరేపించేటువంటి ఫుడ్స్ తిన్నాం, అంటే 8, 10. ఇప్పుడు 0 to 6 మధ్య ఉండే ఫుడ్స్ని తినడం మొదలు పెడతాం. అది కూడా ఒక విండోలో తింటాం అనమాట. ఒక మీల్ టైమింగ్ విండో అంటారు దీన్ని. మేము ఏమంటామంటే వి కాల్ ఇట్ as సర్కాడియన్ రిథమ్. ఒక బాడీకి ఒక రిథమ్ అలవాటు చేస్తాము. ఇష్టం వచ్చిన టైమింగ్లో తినకుండా ఒక 8 hour విండోలో తినేదా, దీన్ని ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ అంటారు. 8 hour విండోలో తింటూ మిగతా టైం అంతా యూ కెన్ డ్రింక్ బెవరేజెస్ లైక్ గ్రీన్ టీ, లైమ్ టీ అండ్ బ్లాక్ కాఫీ ఆర్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కాఫీ. డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. వీటన్నిటికి సంబంధించిన ఒక క్రిస్టల్ క్లియర్ ప్లాన్ మీకు ఇస్తాము. సో ఏమి జరుగుతుంది, మీరు న్యూట్రియంట్స్ని, పుష్కలమైన న్యూట్రియంట్స్ని ఇస్తూ శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలని, కార్బ్ని నెట్ క్వాంటిటీని తగ్గిస్తూ, ప్రోటీన్ని ఇంతకే చెప్పాను చాలా తక్కువ తీసుకుంటున్నాం, రైట్ క్వాంటిటీ పెంచుతూ, మంచి ఫ్యాట్స్ని పెంచుతూ, గుడ్ ఫ్యాట్స్ని, శరీరానికి అవసరమైన ఫ్యాట్స్ని ఎప్పుడైతే ఒక ప్లాన్ డిజైన్ చేసి శరీరానికి మీరు ఆ విండోలు ఇవ్వడం మొదలు పెడతారో, బాడీ విల్ ఎంటర్ ఎ స్టేట్ కాల్డ్ ఆటోఫేజీ అంటారు. దిస్ ఈజ్ ఎ సైన్స్. సైన్స్ అంటే మీకు అర్థమై ఉండాలి. లా ఆఫ్ గ్రావిటీ, భూమి ఆకర్షణ శక్తి. లైక్ నేను ఇప్పుడు దీన్ని వదిలితే ఇట్ డ్రాప్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లా ఆఫ్ గ్రావిటీ. అది మీ ఊర్లో అయినా పడుతుంది, మా ఊర్లో అయినా పడుతుంది, అమెరికాలో అయినా పడుతుంది. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ లా. ఇట్ ఫాల్స్ బికాస్ ఇట్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటీ. సిమిలర్గా ఈ కాల్లో ఎవరన్నా ఇది అది అనుకుంటా అంటే, నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నది ఒక సైన్స్ మీతో. ఆటోఫేజీ అంటారు దీన్ని. ఎవరైతే ఈ ఫ్లైట్ని, శరీరానికి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ని, మోడరేట్ ప్రోటీన్ని, లో కార్బ్, ఫాలోయింగ్ దిస్ మేము ఇచ్చిన ప్లాన్, ఆడియో ప్లాన్ ఇంకా చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది, ఈ విండోలో ఫాలో అవుతారో యువర్ బాడీ విల్ ఎంటర్ స్టేట్ కాల్డ్ ఆటోఫేజీ. ఆటోఫేజీ అంటే ఏంటి? సెల్ లెవెల్లో అంటే ఈ బొమ్మ మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉండొచ్చు, కానీ ఈ బొమ్మని ఒకసారి మీరు బాగా గమనిస్తే ఒక రీసైకిల్ జరుగుతుంది. రీసైక్లింగ్ అంటారు. అంటే సెల్ లెవెల్లో డెబ్రిస్ ఏర్పడిపోయింది. డెబ్రిస్ అంటే
పనికి రాని వస్తువులు అంటారు కదా, మన సెల్ లెవెల్ ఆర్గనెల్లిస్ అంటారు. అంటే చిన్న చిన్న అంటే సెల్లో ఉండే పార్ట్స్, సెల్లే మైక్రోస్కోపిక్ అంటే దాంట్లో ఉండే పార్ట్స్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. విచ్ హ్యావ్ బికమ్ ఇన్ఎఫిషియంట్ అంటే దాని ఒకప్పుడు 20 ఏళ్ళ ముందు 30 ఏళ్ళ ముందు దాని యొక్క వర్కింగ్ కెపాసిటీ అంటే మీ ఫ్యాక్టరీ కెపాసిటీ ఎట్లుండేదంటే 100కి 100% పనిచేసే ఫ్యాక్టరీ ఇప్పుడు 100కి 30% 40% కూడా పనిచేయడం చాలా ఆల్మోస్ట్ అన్ప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ పెరిగిపోయినాయి. వీటని ఇప్పుడు మనం కూడా ఏం చేస్తాము, ఇంట్లో అట్లాంటివి ఏమైనా చెత్త గిత్త ఉంటే భోగి మంట వచ్చినప్పుడు దాన్ని కాల్ చేస్తాము, లేదంటే పండగలు వచ్చినప్పుడు క్లీన్ చేస్తాము. ఎగ్జాక్ట్గా అదే జరుగుతుంది ఆటోఫేజీలో. ఆల్ దీస్ unused parts will be recycled and they will start functioning, every cell will start functioning to the optimal level, the best possible level కి ఫంక్షన్ చేయడం మొదలు పెడుతుంది. అన్ని ఫంక్షన్స్ అండి, నేను చెప్తా అంటే ఇది ఒక ఫంక్షన్ గురించి కాదు, దీని మీద చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి. దీంట్లో అంటే వన్ ఆఫ్ ద బుక్స్ ఇది. నేను మీకు ఇప్పుడు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆటోఫేజీ అనేది ఏమంటే మీ మెషిన్ని ఫిక్స్ చేయడం, మీ మెషిన్ని, ఈ హ్యూమన్ మెషిన్ని ఫిక్స్ చేయడం, రిపేర్ చేయడం. ఒక విధంగా నన్ను అడిగితే ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే సారీ చెప్పడం. రే చాలా ఏళ్ళగా నీకు చాలా అన్యాయం చేసిన, ఆల్మోస్ట్ సారీ చెప్పి దానికి ఒక 2-3 months రెస్పెక్ట్తో ఒక ట్రీట్ చేస్తూ ఒక మంచి ఫుడ్ ఇవ్వడం, దానికి జస్ట్ 2-3 months it will start working to its, you will see the magic happening. That is what is autophagy is all about. And see చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి దీని మీద. నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నింగ్ సైన్స్ ఇది, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ టాకింగ్ ఇస్ నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నింగ్ సైన్స్. ఈయన ఎవరైతే దీని మీద అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ చేసి అడ్వాన్స్డ్ 2016లో ఈ డాక్టర్ యోషినోరి ఒసుమి అనేసి he got Nobel Prize for presenting a paper on autophagy. సో హూఎవర్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ కాల్, మీకు అర్థం కావాల్సిన ఒక విషయం ఏమంటే వెయిట్ లాస్ ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో అది సైడ్ ఎఫెక్ట్ మాత్రమే. యాక్చువల్గా మనం మాట్లాడుతుంది హెల్త్ ప్లాన్. ఒకవేళ డయాబెటీస్ వైపు పోతా అంటే యూ కమ్ బ్యాక్, యూఆర్ గోయింగ్ మేబీ హార్ట్ ప్రాబ్లం, యూ విల్ కమ్ బ్యాక్. ఎన్ని ఇష్యూస్ హెల్త్కి సంబంధించి అన్ని యాంటీ ఏజింగ్ ప్లాన్ ఇది. వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇస్ అన్ యాంటీ ఏజింగ్ ప్లాన్, రైట్? సో ఈ మధ్య మా కమ్యూనిటీలో వచ్చిన కొన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టోరీస్ నేను మీకు చూపిస్తాను. దీంట్లో ఒక 3-4 స్టోరీలు తప్పనిచ్చి మిగతావన్నీ కూడా లెస్ దాన్ లాస్ట్ 6 monthsలో వచ్చిన స్టోరీస్. ఒక 4-5 people తప్పనిచ్చి ఆల్మోస్ట్ మా కమ్యూనిటీలో మోర్ దాన్ ఐ థింక్ 1,500-2,000+ people ఉన్నారు. సో రీసెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లెట్స్ సీ. Never seen anybody do the things you do before.
So if you really see different age groups, స్టూడెంట్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఎల్డర్ పీపుల్ వరకు, డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్ నుంచి దేర్ ఆర్ అంటే మీరు ఇఫ్ యూ రియలీ సీ దే హ్యావ్ జస్ట్ రివర్స్డ్, అంటే వాళ్ళ వెయిట్ తగ్గిన వ్యక్తులనే మీరు ఇక్కడ చూడడం లేదు. దీంట్లో వాళ్ళ ఏజ్ రివర్స్ అయింది కూడా మీకు చాలా క్లియర్గా కనబడుతుంది. వాళ్ళ స్కిన్ బ్రైట్ అవ్వడం కావచ్చు, లేదంటే వాళ్ళు ఇంకా యంగ్గా కనిపించడం కావచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ఎ టెరిఫిక్ ప్లాన్. దట్స్ వాట్ ఐ వాస్ మెన్షనింగ్. దిస్ ఇస్ సైన్స్. మనం ఇంతసేపు మాట్లాడిన సైన్స్, కానీ నేను మాట్లాడిన భాష మీకు ఒక అర్థం కావాలనే కామన్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడిండొచ్చు, కానీ ఇట్స్ ఎ వెరీ డీప్ సైన్స్ దట్ వీ స్పోక్ అబౌట్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఫైనల్గా ఇంత బాగుంది, నన్ను ఏం చేయమంటారు నెక్స్ట్? ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ ప్లాన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఉండాల్సిన మీ హైట్కి, మీ వెయిట్కి ఐ థింక్ ఒకసారి చూసుకోండి. వాట్ ఈజ్ యువర్ హైట్ అండ్ హౌ మచ్ డూ యూ వెయ్? మేబీ ఎక్కువ ఉన్నారా ఏంటి, లేదంటే మీకు ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా? యూజువల్లీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్లయింట్స్ వి కనెక్ట్ టు దే ఆర్ ఓవర్ వెయిట్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఒబీస్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ మార్బిడ్ ఒబేసిటీ అంటారు. ఇంకా చాలా ఎక్కువ, అంటే 20-30 kgs ఎక్స్ట్రా ఉన్న వాళ్ళు కూడా. సో నో ఇష్యూస్. వాట్ యూ నీడ్ టు డూ అంటే ప్లాన్ ఏమంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ బ్లడ్ రిపోర్ట్ కావాలి. ఫాస్టింగ్లో రేపైతే రేపు, ఎల్లుండి అయితే ఎల్లుండి, ఫాస్టింగ్లో అంటే పరగడుపున ఈ వాల్యూస్ HbA1c యూ కెన్ టేక్ ఏ పిక్చర్ ఆర్ మీ కోచ్ని అడిగితే వాళ్ళు కూడా చెప్తారు. లిపిడ్ ప్రొఫైల్, థైరాయిడ్ అండ్ కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్. మీరు ఆ ల్యాబ్ వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన విషయం ఏమంటే, సీరం క్రయాటినిన్ అండ్ సీరం యూరిక్ యాసిడ్ 2 వాల్యూస్ ఉండాలి. ఎందుకంటే కొన్ని రిపోర్ట్స్లో వాళ్ళు CBPలో ఇవి ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, CRP, సీరం క్రియాటినిన్, సీరం యూరిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ ఉండాలి. అండ్ ఇంకొకటి, చాలా మందికి మేము కన్సల్ట్ చేసేటప్పుడు మీ రిపోర్ట్ ఈ మధ్య ఎప్పుడైనా తీసుకున్నారంటే 2016లో లాస్ తీసుకున్నారండి, అప్పటి నుంచి ఏం బాగానే ఉన్నా అంటారు. వాళ్ళేమని డాక్టర్ చెప్తేనే రిపోర్ట్ తీసుకుంటే కాదు, మనం రిపోర్ట్లు తీసుకుంటా అన్నాం అనుకోండి అప్పుడు బాగుంటాం. అంటే మనకు ఏ ప్రాబ్లం ఉందో చెప్పేది రిపోర్టే కదా. సో ఒక ఏజ్ తర్వాత ప్రతి 4-5 నెలలకు ఒకసారి రిపోర్ట్ తీసుకోవడం ఒక అలవాటు చేసుకుంటే దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ గుడ్ హెల్తీ హ్యాబిట్స్. మేము మా క్లయింట్స్కి, మా కమ్యూనిటీ మెంబర్స్కి అందరికీ రికమెండ్ చేస్తాం ఇది. ఎవరీ ఆఫ్టర్ వన్స్ యు ఆర్ 25, ఇప్పుడైతే ఇంతకుముందు 30 అని, ఇప్పుడు 25 and above ఉంటే మేక్ షూర్ దట్ ఆఫ్టర్ every 4 or 5 months యూర్ టేకింగ్ ఎ రిపోర్ట్. ఓకే, అండ్ తర్వాత వన్స్ యూ గెట్ ద రిపోర్ట్, మీ కోచ్తో టచ్లోకి రండి. Get in touch with your WOW Wellness coach to discuss your health condition. Is it just, are you looking for the weight loss or మీకంటే కూడా మీ రిపోర్ట్ ఇంకొంచెం క్లియర్గా మాకు చెప్పగలదు మీ గురించి. అండ్ ఆ తర్వాత గెట్ యువర్ ప్లాన్. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఆడియో ప్లాన్. అండ్ ఆ ప్లాన్ విన్నాక దాంట్లో ఆయిల్స్ గురించి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ టాక్ టు యువర్ కోచ్. అండ్ you will need to take some vital supplements. ఎందుకంటే ఇంత అటోఫేజీ మనం ట్రిగర్ చేయాలన్నా, ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ విత్ దాంట్లో క్లియర్గా ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేస్తున్నా, హై న్యూట్రియంట్ ప్లాన్ ఇది. అవన్నీ చేయాలన్నా కూడా దేర్ షుడ్ బి సపోర్ట్ ఫ్రమ్ సప్లిమెంటేషన్. అండ్ ఇఫ్ నీడెడ్, అవసరం అయితే వీ రికమెండ్ వర్కౌట్స్. అది కూడా వీ హ్యావ్ ఎ కమ్యూనిటీ, వావ్ కమ్యూనిటీ వర్కౌట్స్. మాకంటూ ఒక ఛానల్ ఉంది, వీల్ రికమెండ్. అది అందరికీ మేము చెప్పాము. డిపెండింగ్ ఆన్ ద నీడ్ విల్ రికమెండ్ ఇఫ్ ద వర్కౌట్ ఈస్ నీడెడ్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు ఒక 20-25 kgs ఎక్స్ట్రా ఉండి ఆ ఎక్స్ట్రా బరువుతో మళ్ళీ వెయిట్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం మేము రికమెండ్ కూడా చేయము. ఎందుకంటే ఎముకల మీద ఆల్రెడీ బరువు ఎక్కువ పడుతుంది. కాబట్టి ఈ ప్లాన్లోనే మీరు వెయిట్ తగ్గుతూ వస్తారు. ఓకే, ఆ తర్వాత మీరు ఒక కమ్యూనిటీలో మిమ్మల్ని యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. మీ కోచ్కి ఇండివిజువల్గా మీ వెయిట్ని రెగ్యులర్గా పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డైలీ బేసిస్ వి ట్రాక్ యువర్, ఇందాకే చెప్పాను, ఈ ప్లాన్లో మీ యొక్క ఫ్యాటే మీ ఎనర్జీ. కాబట్టి ఈరోజు, రేపు, ఎల్లుండి ప్రతిరోజు ఫ్యాట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎనర్జీ. దట్ ఈస్ అ ప్లాన్. సో మీరు 82 ఉంటే 81.7, 81, 80.75. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ వాంట్ టు ట్రాక్. ఎక్కడన్నా స్టక్ అవుతుందా, ఎందుకు స్టక్ అవుతుంది, ఆ ముందు రోజు ఏం తిన్నారు. సో వెయిట్ని మాత్రము మీ కోచ్కి పోస్ట్ చేయండి ఇండివిజువల్గా. ప్లేట్ని, మీ మీల్ ప్లేట్ని పిక్ తీసుకొని
కమ్యూనిటీలో యాడ్ చేస్తాం. ఆ కమ్యూనిటీలో పోస్ట్ చేయండి. ఆ కమ్యూనిటీలో చాలా మంది కూడా మీల్ ప్లేట్స్ పెడతా అంటారు. మీకు ఐడియా వస్తుంది, ఓహో ఫుడ్ ఇట్లా చేసుకోవచ్చు, ఇన్ని ఐటమ్స్, మెనూస్, రెసిపీస్, చాలా డిఫరెంట్ ఏదేదో ఐటమ్స్ వస్తుంటాయి. ఎగ్ పొంగనాలని, పోహా విత్ క్యాబేజ్, కాలీఫ్లవర్, ఐ మీన్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ వస్తుంటాయి. యూ విల్ లవ్ ఇట్. ఓకే, సో దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ వరల్డ్ ఆల్ టుగెదర్. ఓకే, మనం ఏదో అనుకున్నాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్, ఇది ఒక డైట్ కాదు. యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ఫ్రమ్ వన్ టోల్ గేట్ ఇంటూ అనదర్ టోల్ గేట్. సింపుల్. కార్బన్ ఒక్కరోజు తగ్గించి ప్రోటీన్, ఫ్యాట్ని పెంచుతున్నాం. డైట్ అంటే మానేయడం ఆహారం. ఇది మీ కడుపు పగిలే విధంగా తినచ్చు. మీ అదంతా కూడా మీకు ఆడియోలో క్లియర్గా ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఆప్షన్స్. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్, ఆ స్విచ్ దగ్గర మేబీ మీ సైకలాజికల్గా యూ మైట్ థింక్, ఓ ఇది తినకూడదు, అది తినకూడదు అనేసి. అక్కడ విల్ బి ఏబుల్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్, రైట్? So that's it, folks. Any questions, you just connect to your wow coach, and we will take you from here to a very, very healthy and the best possible self, because 3 months, 4 months you'll be into 2022, and definitely you will enter 2022 with one of the best bodies you ever dreamt of. Okay, all the best, and good night. Back to Ramesh. Yeah, thank you so much, Naren. It was a very wonderful clarity icharu mottam kuda. So all the new people, so immediately whoever has contacted you, Naren cheppinattu మీ wellness coach ni contact cheyandi, and Naren cheppina test lani kuda cheskoni, so contact your wellness coach for the next step. And thank you very much, and thank you all, and good night.